स्वागत करुच्ची आपण मोर आउ एक नुआ वीडियो रे। आज आम ओडिया कथा साहित्यर क्रम विकास को आलोचना करिबा। एही एककर दीर्घधर्मी प्रश्नोत्तर को आज आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न है आधुनिक ओडिया क्षुद्रकल्प रे गांधीवादर नीति और आदर्शर प्रभाव किपरि सन्निवेशित होइछि से संपर्क में धारणा प्रदान करो। विंश शताब्दीर प्रारंभ एकविंश शताब्दी प्रथम दशंधि पर्यंत केतेक बाद आसीछि। गांधीवाद गांधीइज्म से सबु मध्यरु अन्यतम केवल नुहे विश्व दृष्टिकोण मानवतावादी अभिमुख्यर प्रमुखतम। गांधीजी थिले जणे वैप्लविक चिंतक। मनीष प्रकृतिर विपुल परिवर्तन पाई से केवल कार्य करि नथिले, निज जीवन रे मध्य से परीक्षा करिथिले। गांधी sought to prepare us for life in a डिजार्न वर्ल्ड। युद्ध नुहे शांति तांकर लक्ष्य, हिंसा नुहे अहिंसा तांकर मार्ग, संग्राम नुहे रक्तपात नुहे सत्याग्रह तांकर आदर्श, सत्य और प्रेम प्रति आंतरिक श्रद्धा और आत्मनिग्रह सेल्फ सफरिंग द्वारा समस्यार समाधान तांकर दर्शन। गांधी दक्षिण आफ्रिकार सत्याग्रह और अहिंसा माध्यम संग्राम चलाई विजयी होला परे 1915 मसीह फेरी आसी भारत वर्ष को। 1920 मसीहा ठारू से होई जाइछन्ति भारतीय जनगणकर हृदयर नीति। भारतर मुक्ति पाई से सत्य और अहिंसा माध्यम चलाइछन्ति असहयोग आंदोलन। हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियान आदि धर्म संप्रदाय मध्य ऐक्य और प्रीति स्थापन पाई उद्यम करिछन्ति। नारी मुक्ति और नारी शिक्षा पाई प्रेरणा दैछन्ति। कृषक और श्रमिक कल्याण, कुटीर शिल्पर विकास कथा मध्य कहिछन्ति। एसबु चिंताधारा 1920 मसीहा परवर्ती कालरू स्वाधीनता लाभ पर्यंत ओडिया गल्परे प्रकाश पाइथिले मध्य यहा पूर्वरु ओडिया गल्परे ताहार स्वर जे झंकृत होई नथिला ताहा नुहे। फकीर मोहन सेनापतिंको सभ्य जमीदार, अधर्मवित्त, पेटेंट मेडिसिन, बगुला बगुली, सुना बहु ओ गारुडी मंत्र प्रभृति गल्परे गांधीवादर संकेत देखिबाको मिलिथाए। नारी शिक्षा, मद्यपानर विरोध, कन्या सुना प्रथार समालोचना, हरिजन संप्रदाय प्रति सहानुभूति, महाजन वा उच्च वर्गर मनीषंकर हृदय परिवर्तन आदि नाना प्रसंग फकीर मोहन गल्पगुड़िक जेपरि रूप नहीं ताहा गांधीवादर मर्म को सूचाई दिए। 1920 मसीहा पर लेखक माने गांधीजी कार्यविधि संपर्क में अवहित होइछन्ति। किए तांकु मोहन वंशीधर कृष्ण रूपे चित्रण करिसन्ति, किए तांकु नूतन भगीरथ और नूतन ख्रीष्ट रूपे वर्णना करिसन्ति। गल्पकार माने गांधी व्यक्तित्व और गांधी आदर्शर नाना दिग को नहीं रचना करिसन्ति क्षुद्र गल्प। पंडित गोदावरी मिश्र तोला कन्या, विधवा कन्या, नारीर गति, रिक्सावाला, अन्नछत्र, बरजात्री और पाणु मिश्रे आदि गल्परे मानविक संवेदना, त्याग और सेवा, नारी शिक्षा, नारी मुक्ति और सामाजिक संस्कार इत्यादि को स्थान देइछन्ति। सत्यवादी वन विद्यालय छात्र और उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास को त्यागदीप्त व्यक्तित्व प्रति अनुरक्त गोदावरी महापात्र 1920 मसीहा परठारु महात्मा गांधी आदर्श प्रति अंतरर श्रद्धा निवेदन करिसन्ति। जदिओ से तांको गल्पगुड़िकरे ओडिशा तथा ओडिया जाति, ओडिया संस्कृति और ओडिशार ऐतिह्य और इतिहास को गुरुत्व दैछन्ति, तथापि तांकर अधिकांश गल्प गांधीवाद पर प्रतिष्ठित। दुईटी टंका, नील मास्ट्राणी एवं मध्य बंचिछि और मागुणीर सगड़ प्रभृति गल्प मध्य गांधीवाद और हिंसार प्रतिफलन देखा मिलिथाए। कालिंदी चरण पाणिग्राही स्वाधीनता पूर्ववर्ती कालर जड़े सफल कथाकार, सबुज चेतन से प्रमुख कवि होइतिले मध्य गांधीवाद आदर्श को से ग्रहण करिसन्ति। माटीर मनीष, लुहार मनीष, मुक्तागढ़र क्षुधा और अमरचिता उपन्यास गांधी मानव सेवा और हिंसा पर अहिंसार विजय प्रतिफलित होइछि। तांको रचित गल्प मांसर बिला, रुद्राक्ष, पुनश्च, पंगु, सापुआ और रेंगुन जाति गांधी दर्शन प्रभाव परिलक्षित हुए। स्वाधीनता पूर्ववर्ती काल में नित्यानंद महापात्र जड़े विशिष्ट सारस्वत साधक रूपे मान्यता अर्जन करथिले। स्वाधीनता पर से सारस्वत सृष्टि क्षेत्र विरत होई नाहंती। से थिले आचार और विचारर गांधीवादी। से सत्याग्रही थिले। से समयर अनुभूति को नहीं से रचना करथिले 11टा छक दुकानदार। एथिरे गांधी दर्शनर चिंतनर प्रतिफलन घटिछि। एही समय सच्चिदानंद राउतराय रचित
ଅନ୍ଧାରୁଆ, ରିକ୍ସାବାଲା, ମାଟିର ତାଜ, ଜାଗିରି ଆଦି ଗଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀବାଦର ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ରାଜକିଶୋର ରାୟ, ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ରଘୁନାଥ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ଆଦର୍ଶକୁ ଗଳ୍ପମାନଙ୍କରେ ରୂପ ଦେଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ସେବା, ତ୍ୟାଗ, ଅହିଂସା, ସମବେଦନା, ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ବିଧାନ ଆଦି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାହା ଗାନ୍ଧୀବାଦର ନାନା ଦିଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କ ଧୂଳିର ଦେବତା, ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦୀପ, ପଙ୍କଚନ୍ଦନ ଆଦି ଗଳ୍ପ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ଭାବଧାରାକୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଳା ରୂପେ, ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିଦାନ, ସୁଲତାନ, ମୂକ ଆଦି ଗଳ୍ପରେ ମାନବବାଦ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନିହିତ। ଜଳନ୍ଧର ଦେବଙ୍କ ଗୌରୀ ଓ କାହ୍ନୁ, ମସ୍ତରାମର ମୁକ୍ତି, ଘନିଷ୍ଠତା, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଆଦି ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବାଦର୍ଶର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବହନ କରେ। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଲେଖକ ହେଲେ ହେଁ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଓ କବିତାରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗପ ନୁହେଁ ଆଦୌ ସଂଗ୍ରାମ। ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁକରଙ୍କ ହିରୋ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପାଦକ 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ, ନୟନପୁରର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆଦି ଗଳ୍ପରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଭାବଧାରାର ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ ସେହିପରି ଅପହୃତ ଟୋପିର ରହସ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର, ନୂଆଦିନ ଓ ଆବୁପୁରୁଷ ଆଦି ଗଳ୍ପ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏପରି ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତା ଲୋଭର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୂପ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବହୁ କଥାକାରଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଓ ଅନ୍ୟ କେହି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ, ଆଉ କେତେକ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ। ସମସ୍ତଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତି, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗଳ୍ପକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗଳ୍ପରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ଚିନ୍ତନର ବହୁମୁଖୀ ଦିଗକୁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଧାନ, ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତି, କବିତା ବାରିକ, ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁ, ପ୍ରଦୋଷ ମିଶ୍ର, ରଜନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରି ବହୁ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରଭାବ ଘଟିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦର ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ସଙ୍ଗୀତ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନ, କ୍ଷମତା ଦୃପ୍ତ ଉପଭୋଗୀ ନେତାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ରିକ୍ସାବାଲା ଗଳ୍ପରେ ନିହିତ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସଂକଳ୍ପ, ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମରେ ପ୍ରତାରଣା, ନୂଆଚରଣ ଗଳ୍ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନେତାମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଲୋଭ, ଉପଭୋଗ ଲାଳସା, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ ଅସହାୟତା, ମୋ ଘର ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଗଳ୍ପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗାଳ୍ପିକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଦେଢ଼ ପଇସା, ପଟୁତୁଣୀ, ଅପସ୍ୱର ଓ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଗଳ୍ପରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଚିନ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଜଣେ ମାନବବାଦୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗାଳ୍ପିକ। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସେ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ଦର୍ଶନକୁ ଗଳ୍ପମାନଙ୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପମାନଙ୍କରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦର ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ। ଅନେକ ବନ୍ୟା ପରେ ସୋଦର, ପଡ଼ୋଶୀ, ଚକଡ଼ା ଗଳ୍ପ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବହନ କରିଛି। କିଶୋର ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନାତି ହସୁଛି, ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରୂପନାରାୟଣ ସାହା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଯଦୁବଂଶ, ରାଜଧାନୀ, ଇଜମାଲି, ଘଇତା ମାରିପାଟ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଅନ୍ଧରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଗଳ୍ପମାନଙ୍କରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ଦର୍ଶନର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ରବି ସ୍ୱାଇଁ, ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତି, ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଗଳ୍ପକାରମାନେ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ଭାବଧାରାକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀବାଦର ମହିମା ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ମାତ୍ର ବର୍ବର ଓ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀବାଦକୁ ସମୟୋପଯୋଗୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପ୍ରତି କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ହିଂସାର ପ୍ରଯତ୍ନଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଉପଭୋଗ ଲାଳସା ଆକାଶଚୁମ୍ବୀ ହୋଇଛି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱକୁ ତଥା ଭାରତବର୍ଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ଯେ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଯନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ ବିରୋଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ହେଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଯନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଭୟଶୂନ୍ୟତା।
ଭୟ ଦୂର ହେଲେ ହେଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଭୋଗ ତୃଷ୍ଣା ଓ କ୍ଷମତା ଲାଳସା ବିଲୁପ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାରକୁ ନିର୍ଭୀକତା ଏକ ଉଦାତ୍ତ ବାଣୀ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସମାଜର ଜାଗ୍ରତ ବିବେକୀ ପୁରୁଷ। ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପକାରମାନେ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କ୍ଷମତା ଓ ବିଳାସବୋଧ ଏତେ ବଢ଼ିଲା ଯେ ସେଥିରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ଏ ସମୟର ତରୁଣ କଥାକାରମାନେ ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ଯେପରି ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସମାଜର ନିମ୍ନ ବର୍ଗ ଓ ନିମ୍ନ ଜାତିର ମଣିଷମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି, ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଟିକୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ସଂହତି ଓ ସମ୍ପ୍ରତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନାରୀ ମୁକ୍ତି ଓ ନାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଯେ ଗାନ୍ଧୀବାଦର ମର୍ମଧ୍ୱନିର କଳାତ୍ମକ ରୂପ। ଏକଥା କହିଲେ ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।